इंटरनेट क्रांति के बारे में चर्चा किया गया है। इंटरनेट से होने वाला लाभ, हानि और महत्व, इंटरनेट का अर्थ के बारे में कल चर्चा किया गया है। आधुनिक युग को आजकल इंटरनेट युग कहते हैं, क्योंकि बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक इंटरनेट का असर पड़ा हुआ है। असर का मतलब प्रभाव। एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध के बारे में अपने दोस्तों के बीच में चर्चा हुई है। इस चर्चा हुए विषय के बारे में अपने बापूजी से कहने लगे हैं। इंटरनेट मनुष्य ही सोचने के बहुत बड़ा हो गया है, ऐसा क्षेत्र बढ़ गया है। इंटरनेट का क्षेत्र बढ़ गया है। बदली तकनीक के कारण, बदली टेक्नोलॉजी के कारण से जीवन ही बदल हो गया है। ऐसे इस उत्तर से, इस जवाब से रोहन संतुष्ट नहीं हुआ है और अपने बाबूजी से पूछा है इंटरनेट के बारे में। बाबूजी ने कहने लगा, इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है। एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है। इसके कारण से पूरे विश्व ही एक छोटा सा गांव बन गया है। एक पूरा विश्व ही एक छोटा सा गांव बन गया है। अपने पिताजी ने, रोहन के पिताजी ने सलाह दिया या सुझाव दिया है, अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करें। दूसरे दिन रोहन ने अपने कक्षा में जाकर अपने शिक्षक से पूछता है, सर इंटरनेट का मतलब क्या है? इंटरनेट का मतलब क्या है? किस प्रकार की क्रांति हुई है? इंटरनेट से किस प्रकार की क्रांति हुई है? इसका उत्तर शिक्षक ने दिया है। बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल का मतलब प्रश्न है। इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजाल का एक दूसरे संबंध स्थापित करने का जाल है। इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजाल का एक दूसरे संबंध स्थापित करने का जाल है, ऐसा उत्तर दे दिया। आज इंसान के लिए खाना पाना जितना जरूरी है, आज इंसान या मनुष्य के लिए, मानव के लिए खाना पाना जितना जरूरी है, उतना ही आवश्यक बन गया है इंटरनेट। मनुष्य के लिए इंटरनेट उतना आवश्यक बन गया है। कल इतना विषय चर्चा किया गया है। ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ವಿಚಾರವನ್ನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಕ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗಿದೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಮಹತ್ವ ಹೇಗಿದೆ, ಲಾಭ, ಹಾನಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಅರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಅರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ, ರೋಹನ್ ಎಂಬಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸವಾಲು ಉಂಟೆ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವವಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇಂಟरनेट लाभ ಏನು, हानि ಏನು, अपने मित्रों के बीच में चर्चा किया गया है। ತನ್ನ ಮಿತ್ರರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ इससे संतुष्ट नहीं हुआ है. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಉತ್ತರದಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, अपने बाबूजी से कहने लगा, ತನ್ನ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತಂದೆ ಹತ್ರ? ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, बाबूजी
इंटरनेट के बारे में क्या मालूम है, ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ? ಆಗ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ एक तरह से ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ का ಅಂತರ್ಜಾಲ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ತುಂಬಾ ಹರಡಿರುವಂತಹ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ? ರೋಗನ್ಗೆ. ಯಾರು ಕೊಡೋದು? अपने पिताजी ने एक सलाह दिया. ಏನಂತ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ? अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करें. ನೀನು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹತ್ರ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ರೋಗನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ का मतलब क्या है, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटर के कई अंतर्जाल का एक दूसरे संबंध स्थापित करने का जाल है. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಜಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂದ್ರೆ, ಖಾನಪಾನ ನಾವು ಊಟ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಕುಡಿತೀವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕನೇ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅವಶ್ಯಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಏನನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಆದರ್ಶ ವಾಚನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. अजित वह कैसे सर? शिक्षक, कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी या दूरभाषा का उपयोग करना पड़ता था. इससे समय और पैसे दोनों का अधिक व्यय होता था. लेकिन इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज्यादा खर्च किए कोई भी विचार को, स्थिर चित्र को, वीडियो चित्र को दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है. तुम चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेजा सकते हो. इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है. शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं. नेहा, सर इंटरनेट द्वारा और कौन सी मदद मिलती है? इंटरनेट द्वारा और कौन सी मदद मिलती है? शिक्षक, इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं. इससे दुकान जाने और लाइनों में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है. इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है. ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಲಾಭವನ್ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇ ಲಾಭ ಅಂತ ನಾವು ಹಾಕಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಬಂಧದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. इंटरनेट से लाभ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. इंटरनेट का अर्थ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ಅರ್ಥ
इंटरनेट ಅಂದ್ರೆ अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जाल का एक दूसरे संबंध स्थापित करने का जाल है ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆ ಲಾಭ ನೋಡಬೇಕು. ಏನೇನು ಲಾಭ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಲಾಭ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. कुछ साल पहले दूर आते रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो कुछ साल पहले ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೊದಲು ದೂರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವಂತಹ ರಿಶ್ತೆದಾರ್ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಯಾ दोस्तों को कोई खबर देना पड़ता है ಅಥವಾ दोस्तों को दोस्त ಅಂದ್ರೆ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ कोई खबर देना पड़ती ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಷಯವನ್ನ ತಲುಪಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಚಿಟ್ಟಿ ಲಿಖನಿ ಪಡ್ತಿತ್ತು. ಚಿಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಯ್ತು. ಯಾ ದೂರಭಾಷಾ का उपयोग करना चाहिए ಅಥವಾ ದೂರಭಾಷಾ ಟೆಲಿಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾವು ವಿಷಯವನ್ನ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾಯ್ತು. उससे समय और पैसा दोनों की अधिक व्यय होता था. इससे का मतलब या चिट्ठी लिखने से या दूरभाषा का उपयोग करने से समय और पैसा दोनों अधिक व्यय होते थे. दोनों भी समय और पैसे ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪೈಸೆ ಎರಡೂ ಸಹ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ವ್ಯಯ मतलब ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. लेकिन इंटरनेट के द्वारा ಆದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಣವಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿನಾ ಜಾದಾ ಖರ್ಚಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, किए बिना कोई भी विषय हो, कोई भी विचार हो, ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿರಬಹುದು, ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ರ हो, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾವು ತೆಗೆದಂತಹ ಫೋಟೋ खींचे गए फोटो को स्थिर चित्र हो, विडियो चित्र हो, ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है. दुनिया के ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಗಾಲುವೆ ಬೇಗ ಕಳಿಸುವಂತದ್ದು ಮುಮ್ಕಿನ್ हो गया है. मुमकिन ಅಂದ್ರೆ सरल हो गया है. मुमकिन का मतलब सरल हो गया है. ಇವತ್ತು ಕಳಿಸುವಂತದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ, ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಲಾಭಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಂತಂದ್ರೆ इंटरनेट द्वारा पल भर में इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज्यादा खर्च किए गए, बिना ज्यादा खर्च किए किसी भी विचार को स्थिर चित्र को वीडियो चित्रों को दुनिया के
किसी भी ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಲಾಭವನ್ನ इंटरनेट से लाभ। इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज्यादा खर्च किए गए किसी भी विचार को, स्थिर चित्रों को, वीडियो चित्रों को दुनिया के किसी भी कोने को भेजना मुमकिन हो गया है। ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಣವಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚನ್ನ ಮಾಡದೆ ವಿಚಾರಗಳು ಅಥವಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ, ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಫೋಟೋಗಳನ್ನಿರ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು, ದುನಿಯಾಕ್ಕೆ ಕಿಸಿ ಬಿ ಕೊನೆ, ದುನಿಯಾದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೂಲೆಗೆ ಕಳಿಸುವಂತದ್ದು ಮುಮ್ಕಿನ್ ಹೋಗಯ. ಮುಮ್ಕಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರಳವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ಮೂಲೆಗಾದ್ರೂ ಕಳಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು. ಎರಡನೇ ಲಾಭ, इंटरनेट से समय और पैसा दोनों का, पैसा दोनों को बचा सकता है। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಿಂದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪೈಸೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಉಳಿಸಬಹುದು. मकड़े ಒಂದನೇ ಲಾಭವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದು, इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज्यादा खर्च किए किसी भी विचार को, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने को भेजना मुमकिन हो गया है। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಣವಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚನ್ನ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಬಹಳ ಖರ್ಚನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಿಸಿ ಬಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೋ, ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು, ದುನಿಯಾಕ್ಕೆ ಕಿಸಿ ಬಿ ಕೊನೆಕೋ, ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಗಾದ್ರೂ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ। इंटरनेट से समय और पैसे दोनों को बचा सकते हैं। इंटरनेट निंದ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಪೈಸೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಉಳಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇ ಲಾಭ। ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ನಿಬಂಧವನ್ನ ಬರೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇ ಲಾಭ ಅಂತ ಬರೆದು ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೂ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ, ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕಗಳು ಸಹ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿನೇ ಬರಿಬೇಕು। ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗತ್ತೆ, ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ। ಹೀಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ। तुम चाहो तो, ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೆ ಬಿನಾ ಸಂಚಾರ ವ ಸೂಚನಾ ನಾವು ಓಡಾಡುವಂತಹ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। इंटरनेट से समय और पैसा दोनों को बचा सकता है, ಉಳಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಸಹ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಸಹ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ।
ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಬಿನಾ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಂಚಾರ और ಸೂಚನಾ दोनों ही ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಟ್ ಜಾಯೇಗಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಂಚಾರ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವಾಹನಗಳಿರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ಅಂದರೆ ವಿಮಾನ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಬಸ್ಸಿನ ಸಂಚಾರ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಮಾನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಟ್ರೈನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಇಂಥ ರೈಲು ಗಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡತ್ತೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಸಹ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನನೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಟೇಕಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಡ್ಕೊಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸಹ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೆಯೋಣ ಇದನ್ನ? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಬಿನಾ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಬಿನಾ ಸಂಚಾರ ಸೂಚನಾ ಮಾಧ್ಯಮ, ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಸೂಚನಾ दोनों ही ಕ್ಷೇತ್ರ. ಟಪ್ ಪಟ್ ಜಾಯೇಗಾ, ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವರ್ಡ್. ಟಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂತು ಹೋಗೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಬಿನಾ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಸೂಚನಾ दोनों ही ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಸೂಚನಾ दोनों ही ಕ್ಷೇತ್ರ, ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಟಪ್ ಪಟ್ ಜಾಯೇಗಾ, ನಿಂತು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಸೂಚನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಬಿನಾ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಚಾರ ಸೂಚನಾ दोनों ही ಕ್ಷೇತ್ರ ಟಪ್ ಪಟ್ ಜಾಯೇಗಾ, ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದ್ವಾರ ಕೌನ್ಸಿ ಮದದ್ ಮಿಲ್ತೆ ಹೈ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಇನ್ನೇನೇನೋ ಸಹಾಯ ಸಿಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದ್ವಾರ ಘರ್ ಬೈಠೆ ಬೈಠೆ ಖರೀದಾರಿ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದ್ವಾರ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲೇ इंटरनेट के द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकता है. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಖರೀದಾರಿ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ, ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇವತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್ ಬಂದಿದೆ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡೀಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ರೆ ಮನೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ ಸಾಮಾನುಗಳು. ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಐಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಐಟಮ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೆ ದ್ವಾರ ಘರ್ ಬೈಠೆ ಬೈಠೆ ಖರೀದಾರಿ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ नेक्स्ट, कोई भी बिल भर सकता है. कोई भी बिल भर सकता है.
ನಾವು ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರಿನ ಬಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೊಯ್ ಬಿ ಬಿಲ್ ಬರ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಸ್ಬೋದು. ಇದು ಸಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಲಾಭ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವೆಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸುಲಭದಿಂದ ಕಷ್ಟದ ಕಡೆ ಹೋಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಸುಲಭವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದಾವೆ ಅದನ್ನ कोई भी बिल भर सकता है, इंटरनेट के द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकता है, इंटरनेट के बिना संचार और सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाएगा, इंटरनेट से समय और पैसे दोनों को बचा सकते हैं. नेक्स्ट आधार मेले ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. आधार मेले दुकान जाने और समय लाइनों में घंटे खड़े रहने का समय बचा है. इससे ಇದರಿಂದ ದುಕಾನ್ ಜಾನೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಮಗೆ ಹವ್ಯಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಲೈನ್ ಮೇ ಗಂಟೆ ಕಡೆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. इसके समय बचा सकता है. ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಮಯವನ್ನ ಉಳಿಸಬಹುದು. इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया के किसी भी जगह चाहे जितनी भी रकम भेजा जा सकता है. इंटरनेट बैंकिंग अथवा ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ರಕಮ್ ಬೇಜಾ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ರಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡಬಹುದು. ಎಷ್ಟೇ ಹಣ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಕಳಿಸಬಹುದು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ದ್ವಾರ बैंकिंग द्वारा रकम ಅಂದ್ರೆ ಹಣ, पैसे भेजा जा सकता है, ಕಳಿಸಿಕೊಡಬಹುದು. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಒಂದು ಲಾಭ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ದ್ವಾರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹಣವನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ದ್ವಾರ ರಕಮ್ ಬೇಜ ಕಳಿಸಿಕೊಡಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಲಾಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ದ್ವಾರ ರಕಮ್ ಬೇಜಾ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೈ, ಹಣವನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ 2 ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಲ್ ಗಯಾ ಹೈ, 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವನ್ನ 6 ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ 6 ಸಹ ಕಲ್ತ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. कोई भी बिल भर सकता है, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा रकम भेजा जा सकता है, इंटरनेट के द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकता है, और इंटरनेट के बिना संचार और सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाएगा. इंटरनेट से समय और पैसे दोनों को बचा सकता है. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇಂತಹ ಲಾಭಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಂತಹ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಲಾಭಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಿಬಂಧ ಬರೆಯೋಕ್ಕೂ ಸಹ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಲಿತಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬರೆಯೋದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮುಂದೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಪಾಠವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ನಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ.